පාලනය කරනවා සර්ව බලධාරී පියාණන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අලංකාර දවස ගැන ස්වාමීන් අපි වහන්සේගේ අපි සිටිනවා අපි වහන්සේගේ දිව්‍ය දයාතර බලවත් හස්තයට ස්වාමිනී මේ දෙවියන් වාර කරනවා පටන් ගන්න විශ්‍රාන්තිම දක්වා වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තය බලවත් හස්තය අපවත් දෙවි දහස් කර වෙනවා ස්වාමී ගීතිකා තුරුම වහන්සේ මහිමයත් ගෞරවයත් දෙවෝ වෙනවා මෙන්න බාධා සියල්ල අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහ කරනවා වහන්සේගේ දිව්‍ය හස්තයෙන් සියල්ල බාර දෙන්න යේසුස් වහන්සේ ආමේන් ප්‍රශංසා කරමු දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු හalleluya හalleluya ප්‍රශංසා වේවා ශුභාකාරයි වහන්සේ යහපත් වහන්සේ බලවත් දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ තේජානු දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා ශුද්ධුනි රාබාශිංගර බබරියන්දර බබශිරියන්දේ හalleluya වහන්සේ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු नमस्कार करमु देवियन वහන්සේ මේ අලංකාර මොහොතේ වක්සා ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් හalleluya ශන්දර වර්යන්දර බශීරාල වර්යන්තේ ප්‍රශංසා වේවා හalleluya කියන හalleluya කියන ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ ගායනා කරමු අපේ ගීතිකා ඇතිවගේ ෆෝන් එකේ අපි ගායනා කරලා අපි අද අවසාන දවස අපිට අවසාන දවස මෙහි ඉතින් මේ වාර්ෂික අපි අවසාන දෙවියන් වහන්සේට හොඳට නමස්කාර කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ශක්තිමත් ප්‍රශංසා විනාශන ප්‍රශංසා තමයි කිහිපයකින් අපි නවසරක් කරා යනවා මේ අවසාන පැය කිහිපය තුළ අපි වහන්සේට ස්තුති කරමු අපේ ජීවිතයේ මේ වාර්ෂය තුළ උන්වහන්සේ කළා මහත් දේවල් නිසා උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනේ උන්වහන්සේ අපවත් නැරී නිසා උන්වහන්සේට පුරුදක් ස්තුති කරමු ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි උන්වහන්සේට ගෞරව වේවා මහිම වේවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි උන්වහන්සේ මේ වාර්ෂය තුළ අප තුළ උතුම් දේවල් කළා දෙවියනි යාන අපවත් නැරී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි नमस्कार वेवा देवी वहां अपने सियल का वास्किया पियानी सत्यों की स्तुति करना स्वामी वास्की हपत करना हमें जीने गॉड को स्तुति स्वामी वहां तेरे महिमा वेवा देवी गौरव वेवा
വിശ്വാസമാണ് ദൈവം മാസ്റ്റർ യാനി മുനാബിയോഗ ഹമ്മേകൊണ്ട് മാസപ്പോൾ നേടിയ ദൈവം മാസ്റ്റർ സ്വാമിനി വാസന സ്തുതി സ്വാമിനി പ്രശംസവേവാ ദൈവനി വാസന നമസ്കാരവേവാ സ്വാമിനി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ സ്തുതി പ്രിയാനി वहां से शुद्ध देवियान महासाई अब्राहम इसहाक याकूब के देवी नबाई ए राजों के राजो बाई देवादि देव नबाई बालवती बालवान नबाई स्वामी नमस्कार वे प्रशंसा वेवा स्वामी हालेलुया महिमा वेवा देवी ओरी रा 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 बशारा रा 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 राबला बाबा बसिरी रिवा बाबा शेरा रा 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 हालेलुया प्रशंसा प्रशंसा वेवा प्रशंसा
se beste korban tetrana deviyan mahasay. Ya se dilita mahasay ke tapiyan ke simhasani पर deviyan mahasay. Ya se karna ke dia nasa odres na ve purivar nasıl प्रशंसा करें. Ya se जीवित है. तेरी भाषा बहुत बलवान देवन कराने. Ya se सर्व बलदार deviyan mahasay. और रावण धर्म वर्षिला रामा. स्वामी आपको प्रशंसा देवा देवी. गौरव देवा ज्ञानी. महिमा देवा स्वामी. महिमा देवा देवी. वहाँ से गाना स्वामी माँ के हाथ में तेरे हनुमान पूरा लिए हुए जो बगैरा मान माँ गाना पुष्पक पूरा लिए हुए जो बगैर पुण्य में स्वामी हालेलुया देव खाली माँ से नहीं था प्रेम मेरी सास हालेलुया
Swamanse Hallelujah, hallelujah. Rabba Shikura Variante. Prashamsave Babu Sutikar Senevanti Karunde. Swamna se Ahapatuna se Balavat. Hallelujah. 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 Rabba Shankara Varian. Prashamsaveva. Sutiveva Shudaprena Sutikam Devian Mahasil. Makmisara Devian Mahasi Ahapat. Hallelujah. 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 Swamna se Abiyasa. Pritidina Budamati Nori. Pritidina Budino Hinawa. In a Hinawa can announce Memote Pitimata Sakia. Pritimata Sansiapa. On the Abidian say watching a son, Pena watching again Memote Acha. Ulpahatiksha Molasia Panakana Sarabada Lipiani. Jesus to Swans again army. Obahan Silma Yacha on Swam and thou say Bahansiki. Balavatu watching a Varanganami. Obahansiki watching a Jumanai. Bahansiki watching a Balavan. Swami Bahansiki watching it to the Puduma Balaactive. Adao say Yacha Gurno may somebody and a Hamakinik, Bahansiki watching it. Bahansi Arshi Wadakal. Bahansi had Karma Balavatu in the husband. Jesus was. Amen. Let's say Hapa, Senevate. Devian wants to watch a son again. Devian wants to watch it. Philippi Pote. To the Valkuma, Siniva, Alkuma, Philippi, Hiragadri, the one we put the Liani. But I know Hiragadri to give at another Canadian. May I do the Mona de Tibat, Apidri and Anagan Atharagan. Hallelujah. Apidri and Anagan Atharagan. Alkuma, Hiragadri, over Atharagan Barogia. Philippi Poto, if it's Poto. मैं हिरे के दरे दाता हूँ मुलियान सेने के बात है अभी देवियान वाला से किस सेने का अभी वो नातरा करने लगे एक एक किन अभी भी बोले तुम्हें भारत चले दोस्तों ही भादे मम्मा दैंडम लबावन सिन्नों संपूर्ण सिन्नों नोवर जामा फिर से सुवान से माँ अल्लाह का सेक ये अल्लाह का नवीरे करवी मम्मा दुआ करने हैं सेने के बात है कितने जीवित एक एक तरह आकार से बेसिका ये मतलब कितने जीवित एक तरह आकार है दिवी माँ मैं वारुष्य सेनेमा द साउथ साउथ में जीविते सेनेमा ते अब दिव्यान वहां से कि बाले अब मैं वारुष्य दाके ना अब तेरुगा ना वारुष्य विकितु जीविते क्या ने तरह अब आकार एक दिवी मां एक आत्मिक दिवी मां सेनेमा द साउथ रे तीन अब ते दान अवश्य अब सेनेमा द साउथ रे अब मुना देखने के क्रीडा के कुआ एथलेटिक के कुआ सेनेमा द साउथ रे ओबे में वार्षे देवियान वहां से के सैलस के रहे ओबे दुआन आवश्य हालेलुया सेने बांधे ओबे दान ओबे देवियान वहां से कैरेक्टर देवियान वहां से सैलस को दुआन भी ओबे सेने बांधे देवियान वहां से वार्षे ने की नो मत्तेयु 6:30 ना भालंगो राज्य धर्मिष्ठा में स्वयं की सियाल देना ओबे देवियान वहां से के परमार्थ के दुआती सेने बांधे देवियान वहां से अनेक सैवदया ओबे के जीवित ලැබෙන සලස්සන්න යනවා උන්වහන්සේ සපයන්න යනවා හalleluya සුභාරාජ්‍ය බලමු කොට කියන්නේ බලමු දැන පවතුමා කියන යමක් පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම අල්ලා ගස්සේ පිළිපොතේ සඳහන් කරන්නේ යමක් පිණිස නිකන් නෙමෙයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තෝරගෙන සිටින්නේ සෙනෙහවන්තය දොළොස්වෙනි පදේ කියන්නේ මම දැනටම සම්පූර්ණ සිටිනවා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ලබාගෙන සිටිනවා නෙවෙයි යේසුස් වහන්සේම අල්ලා ගස්සේද एक अल्लाह का वीडियो कर सने मानते और दुआ करने हैं सने मानते उमोना दो अल्लाह का उत्साह करने बुरा खावा साल मनुष्य वे लोग के तिबिन दे अल्लाह का उत्साह करना सने मानते साउथ साउथ नव तो बतेरुगा ना वाशे देवियान वहां से के सलास मु बाल लगाते अनिको सियाल देवियान वहां से बड़ा साफियान करना हालेलुया देख अब समाज में को लोग के अल्लाह का दियो अब मम मेलांगदी टिका किया हो मैं कहना वो स्टीव जॉब के आगे हो गया अवसान खाता ओ क्यों मम लोग के पास वासे जाना प्रेगा पास से दर पास बीवा नव मग अद एमेगन अतर वेला आसतिनो मट अद किसी दे आपने मगे किया है मगे देन में मट किसी प्रोजेक्ट ने ओ फिलिखावे ओ एंदकर बैठो सही बात साउथ रे ओटले ओ अलग किसी को दिया ओटो उपकारයක් නුනේ ඒ මොහොතේ තනේ මන්දේ නිසා ඔකුවා ඔබගේ ජීවිතේ පළමුදේ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඉතුරු එක
ඔබගේ පවුලට දෙන්න කියලා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හප. හalleluya. එසා සෙනෙහවන්ත සහෝදර අපි අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය මොකද්ද මේ වර්ෂේ අපි අල්ල ගන්න ඕනේ සදාකාලික දේ. හalleluya. සෙනෙහවන්තේ එතකොට ඔබ දුවන කෙනෙක් හැටියට ඔබ දකින්න අවශ්‍යයි. ඔබ කොහොමද දුවන්නේ? සෙනෙහවන්තය පළවෙනි කොරින්ති 9:24 සුදු පාවුලුමා කියනවා මෙහෙම. සුදු පාවුලුමා කියනවා දුවන ස්ථානයේ සියල්ලම දුවනව ටැග් ලබන්නේ එක්කෙනෙක් වුණොත් එසේම නුඹලාත් ලබා ගන්න පිස්සු. අපි මේ කිතුණු ජීවිතේ යන්න ඕනේ කොහොමද? සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරයනි. නිකන් යනවා වගේ. මම සමහර අවස්ථාවක දැකලා තිබෙනවා. අවුරුදු උත්සව කාලෙට නිම දිවීමේ තරග තියෙනවා. සමහර අපිට පාසල් වල අවුරුද්දේ ස්පෝර්ට් මීට් තිබෙනවා. ඒතකොට ඒ කාලේදී සමහර අය ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මේ අවුරුදු උත්සවයට. ඒ වගේම මේ මොනවාද තිබෙන පාසලේ ක්‍රීඩා උත්සවයේ ස්පෝර්ට් මීට් එක. සේවන්තය ඔබ දන්නවද ඒගොල්ලන්ට ගමනක් හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ කරේ ඒ කාර්යය. නමුත් ලෝකේ ජනප්‍රිය උඩට ගිහිල්ලා දිනපු අය ඔක්කොම සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි. ඔවුන් ආකල්පයක් තිබුණා. ඔවුන් දිනනවා කියන්නේ. සෙනෙහවන්තේ ඔබගේ ජීවිතේ ආකල්පයක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. මම මේ වර්ෂය ජය ගන්න. හalleluya. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොනදේ ආවත් මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්මට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගුණන්දුවට මේ වර්ෂයේ මම ඇතුළත් වෙනවා. සෙනෙහවන්ත අද ආකල්පයක් ඔබේ ජීවිතේ තබා ගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඕනම දෙයකදී අපිට එවැනි සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි බලවත් ආකල්පයක් බලවත් හැඟීමක් අපේ ඇතුළේ ඔබ නිකන් යන්න හොඳ නැහැ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි. ඔබගේ ඇතුළේ හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේ. මම දිනනවා මේක. හalleluya. එතකොට සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි දුව දිනන්න නම් ශුද්ධ භාවතුමා කියනවා පිළිපොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ. මම එකක් කරනවා සහෝදරි මම අල්ලගෙනත් නැහැ මම සම්පූර්ණත් නැහැ. නමුත් පස්සේ තිබෙන දේවල් මතක අමතක කොට ඉදිරියේ තිබෙන ඒවා බලනවා කියන සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය. මම තවමත් අල්ලාගත්තේ නෝසි. නමුත් එකක් කරනවා. එනම් පස්සේ තිබෙන දේ මතක නැතිකොට ඉස්සරහා තිබෙන ඒවා දෙස බලාගෙන යමි. හalleluya. හalleluya. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි පාවුල්තුමා කියනවා මම පස්සේ දේ අමතක. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ දන්නවා සෙනෙහවන්ත දුවන අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයා පිටිපස්ස බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? දුවන ක්‍රීඩකයා පිටිපස්ස බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? සෙනෙහවන්ත ඒ ෂණයක ඇති ඔහුගේ දිවීම බාල කරන. තව කෙනෙක්ට ඔහු හඹා පසු කරගෙන යන. ඒ වගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි අපේ ජීවිතයේ අපි ඉදිරියට යද්දී නැවත වාරයක් පස්සු කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒක අපේ ජීවිතේ මේ ගමනට බාධා වෙන්න පුළුවන්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඒ නිසා අපේ එකම අවධානය තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? ඉස්සරහා දෙවියන් වහන්සේ අපිට සූදානම් කරව සැලැස්ම කෙරේ. හalleluya. අපේ ජීවිතේ මොන දේ වෙලා තිබුණත් සෙනෙහවන්ත බලන්න අවශ්‍ය මොකද්ද? අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ අපලද වෙන සැලැස්ම. ඔබ කියවොත් ඒ උපති පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදය. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි 26 වෙනි පද. ඔබ දන්නවද මේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ සොදොම ගොමෝරාව විනාශ කරන සැලසුම් කරපු අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ලෝත් ඇතුළු පවුලට කිව්වා දුවන්න කියලා. සෙනෙහවන්තය නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා මේ දුවන අවස්ථාවේදී දුගේ පාරයාව ඕඩ පිටිපස්ස යමින් ආපසු බැලුවා. ඈ වඩායි ලුණු කණුවක් වුණා. සෙනෙහවන්තය මේ ලොග්ගේ බාහිරවට බැලුව කිය සැලසුම ඇතුළේ උඩට ආයෙ පස්සේ බැලුවා. සෙනෙහවන්ත ඔබ මේ ගමනේ පිටිපස්ස කෙරේ අවධානය යොමු කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ පාරණ ජීවිතේ කෙරේ අවධානය යොමු කරන්නේ ඔබ ජය ගන්න යන්නේ නැහැ. සෙනෙහවන්තේ මේ ලොග් බාහිරව දිව්වට එයාගේ අවධානය දෙවි සුදුම ගොරාගේ. ඔබ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ මේ ලෞකික ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න ඒ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කාලේ ඇවිල්ලා තටා කාලේ ඇවිල්ලා දැන් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී මනුෂ්‍ය අවුරුද්දක් ගෙවිගෙන ගියා පල්ලෙට ගියා මුකුත් දුනේ නැහැ. එකම තැන ජීවිත. ඒක හේතුව මොකද? සෙනෙහවන්තේ එයා තාම දෙවියන් වහන්සේ දුවන්න හදන්නේ. අර පරණ ජීවිතයත් එක්ක. ඔබ දන්නවා සමරලයා කෝෂයෙන් එළියේදී කෝෂිය සමුල්ලයාගේ ඇඟේ පැටලිලා නැහැ. සමුල්ලයා කෝෂය නැතුව තමයි ඉගිල්ලේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි බයිබලයේ කියනවා පළවෙනි කොරින්ති 5:17 ඔබ එබැවින් යමෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින්නේද පරණ දේ පහව ගියේ වෙන්න සියල්ල අලුත් වේ. ඔහු නවම ඇවිල්ලා. If there is someone is in Christ, is a new creature. All has passed away. All thing has become new. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔබ දන්නවා හැම දෙයක්ම අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ අලුත් නැති. පරණ දේ ඉවරයි. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි
පරණ දේ දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේ දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා ඔබට ජය ගන්න. ඔබ තීරණය කරන්න අවශ්‍ය. ලෝකයේ බාහිරට යන්න ගනුවකින් මොකද ඇයි පාස් කරන්නේ? කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ආවා. මේ පරණ දේ කියලා කියන්නේ වැරදියට වඩා ගන්න එපා. එක්තරා අවස්ථාවකදී මාස්ටර් කෙනෙක් සභාව දේශනා කරා. ඔබගේ පරණ මනුෂ්‍ය අභාග කර දාන්න කියලා. ඒ සභාවට ආපු සහෝදරයෙක් ඇවිල්ලා අය වැරදි සම්බන්ධතාවය කියන ආනියම් සම්බන්ධතාවය ඒකයි ස්වාමීෂ ඒක නෙවෙයි වෙන්නේ. තේරෙනවද සහෝදර ඒක මෙතන අදහස් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අකමැති උන්වහන්සේ පිළිගැනීමට ප්‍රදම තියුණ පරණ ජීවිතේ අයින් කරනවා. තේරෙනවද ඊළඟ කාරණය තමයි ඔබ මේව දිවීමට ඇතුල් වෙනවා නම් තේරෙනවද සුදු පාවතුමා කියනවා දෙවනි කොරින්ති පොතේ දෙවනි තිමෝති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පද. දෙවනි තිමෝති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පද. මොනවද කියන්නේ? තවද යමෙක් ක්‍රීඩාවල පොරට යන්නේද? ඕ නියම ලෙස නොවන්නේ නම් පොටුන්න පැලඳ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකෙක් හරියට ක්‍රීඩා කරේ නැත්තම් ඕට ජයග්‍රහණය හම්බෙන්නේ නැහැ. සෙනෙහවන්ත. ක්‍රීඩකයා හරියට ක්‍රීඩාව කරන්නට අවශ්‍යයි. සෙනෙහවන්ත. එතකොට සුදු පාවතුමා කියන නැවත වරක් කොරින්ති 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ. පළවෙනි කොරින්ති 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ 26 වෙනි පදේ. මොනවද අපි කරන්නට ඕනේ කියන්නේ? පළවෙනි කොරින්ති 9 25 26. දිනන පිණිස වීර්ය කරන්නා සියල්ලේ පමණ දැන හැසිරෙති. ඔවුන් එසේ කරන්නේ දිනන්නා ඔවුන්ක් ලබා ගන්න පිණිසයි. අපි වඩා නොදින එකක් ලබා ගන්න පිණිසයි. එතනම සෞතුරු සෞදේ. දිනන්න උත්සාහ කරන කෙනා පමණ දැන හැසිරෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ යා එනවා self discipline එක. එතනම සෞතුරු සෞදරේ. එයාව මොනවද 26 වෙනි පදයක්. 26 වෙනි පදය. ඒක එබැවින් මා දුවන්නේ සැකයෙන් වෙන්න නොවේ. පහර දෙන්නේ හුලකට පහර දෙන්නාක් වෙන්න නොවේ. ඊළඟ පදය. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සනව මාගේ ශරීරය දමන කර වහල් කවුරු පමුණුවමි. සෙනෙහවන්ත ඔබ දන්නවද? දුවන මිනිහෙක් දුවනන එයාගේ ජීවිතේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරී එයා ක්‍රීඩකෙක් එන්න අවශ්‍යයි හොඳ පුරුදුව. එයාට ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න. එයාට ඒ නිසා සමහරට ඔබ දන්නවද එයාගේ ජීවිතේ කොච්චර දේවල් අහපත් වුණත් කොච්චර දේවල් රසවත් වුණත් සෙනෙහවන්ත එයා මොනවද කරන්නේ සමහර දේවල් එයා ඒ දේවල් ලබා ගන්නේ නැහැ. යම් විනයකට පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දන්න හැටියට ගොඩාක් ක්‍රීඩකයෝ ඒගොල්ලෝ පැණි රස නොඑක ආකාරයේ පැණි රස බොන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මත්පැන් පානය කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ශරීරය මහත් වෙනවා. ශරීරය දුර්වල වෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වේගයට බලපෑනවා. ඒකේ සෙනෙහවන්ත අපේ ජීවිතේ මේ වර්ෂේ යම් රාමුවකට අපි එනවා. යම් තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ self discipline. අපිව සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරී යම් විනයකට ගේන්නට අවශ්‍යයි. අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි කොච්චර සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේට රසවත් වගේ පේනවා. කොච්චර අපේ ඒ කියන්නේ අපිට කියලා තියෙන හැම දෙයක් සෙනෙහවන්ත මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ තාරා කරන්න. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේට සෙනෙහවන්ත අපේ ගමනට බාධා ඇති කරනවා. ඔබ දන්න එක්තරා කිතුණෙක් ඉන්නවා. ඔබ බලවත් ගමන දෙවියන් වහන්සේට ගමන් කරගෙන ඔබ ඉදිරියට ප්‍රොග්‍රෙස් ආවා. ඔබ දියුණු වෙගෙන ආවා. ඔබ සඵලවත් වෙගෙන ආවා. ඔව් එද්දි ඔබ දවසක් ගියා තවත් ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක්ගේ පාටියකට. මේ ක්‍රිස්තියානි කෙනාගේ පාටියකට ගියාම ඔය දෙවියන් වහන්සේ අදාහ ගන්න ප්‍රථම හොඳටම බීමත්කම තුල සිටියව කෙනෙක්. එතකොට සෙනෙහවන්තය ඔය ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක්ගේ පාටියට ගියා. එතකොට ඔහු බීම නතර වුණා යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා. මේ පාටියේදී මේ කිතුණුගේ පාටියේ තිබුණ වයින් සෙනෙහවන්තය. එතකොට මේ කිතුණුව අකුවා වයින් ටිකක් දුවට ඔබ පාපයක් නෙමෙයි. වයින් පොඩ්ඩක් දුවට කමක් නැහැ. මේ පුද්ගලයාද වයින් ටිකක් දුවනවා. ඔහු සම්පූර්ණ බීමත්කමකට නැවත වරක් ඇතුල් වෙලා ඔහුගේ ජීවිතේ සැලස් ඔක්කොම නතර වුණා. අඩාවෙන්න ඉදිරියට යන්න බැරුව ගියා. සෙනෙහවන්ත තාතන් අපි උත්සාහ කරනවා අපි එක තැනක. කොහොමද දන්නවා එක තැනක ඉන්න රාජා සෙනෙහවන්ත මේ රාජාලිය ඉන්නේ ඉහළ ඉගිල්ලෙන්න. නමුත් මේ රාජාලිය කියන්නේ ඉහළ ඉගිල්ලෙන පක්ෂිය. නමුත් මේ රාජාලිය සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඉගිල්ලෙන්න බෑ. ඔබ දන්නවද මේ රාජාලිය ඉගිල්ලෙන්න බෑ කියන්නේ? මොකද රාජාලිය නොවන නිසා ඔහුගේ ඇඟ තුල තිබෙනවා ඉගිල්ලීමේ බලය. ඔය ඉපදුනේ රාජාලිය. මොකද ඉගිල්ලෙන්න බැරුණ හේතුව දන්නවද? කුඩා කාලේ යම් හේතුවකින් මේ රාජාලිය හම්බුනායි. කුඩා කාලේදී යම් මිනිස්සු මෙයා මස් විකුණන මිනිස්සු. මේ රාජාලියට එයා දුන්න මස් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි
මේ රාජ්‍යනේ හැමදාම මේ මස් කෑම මොනවද උනේ අද රාජ්‍යයට ඉදිරියට සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි අනවශ්‍ය දෙයක් පුරුදු නිසා මේ පොළොවේ දෙයක් පුරුදු නිසා ඒක ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි සෙනෙහවන්ත ඔබ ඉහළට යන්න නම් සමහර ජීවිතේ දේවල් පැත්තකට දාන්න අවශ්‍යයි සෙනෙහවන්ත සහෝදර ඒවා ඉවත් කරන්න අවශ්‍යයි බයිබලයේ කියනවා දානියල් පොතේ පළවෙනි පොතේ 8 වෙනි පදේ දානියල් සිතින් නියම කරගත්ත කියලා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි අපවිත්‍ර නොවී සිටීම භෝජනයවත් දානියල් එකේ රජුගේ භෝජනයවත් මුද්‍රික පානයවත් අපවිත්‍ර නොවී සිටීම සෙනෙහවන්ත ඔබ දන්නවද අපිට නොපිරුණාට සමහර දේවල් අපේ ආත්මික ලෝකෙ තුල ඉදිරියට යන්න බැරි කරලා තිබෙනවා අපේ ජීවිතයේ සමහර දේවල් නිසා සමහර අය සෙනෙහවන්ත සහෝදර සමහර කිතුනෝ නිකන් ඉස්සර අපේ පැත්තේ හිටපු හරක් වගේ. ඒ කියන්නේ මම මිනිස්සුන්ට හරක් කියනව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ මිනිස්සු හරක්ව බැඳලා යනවා ගහක. උඩියා තනකොළ කකා හරකා ඉන්නවා. හරකා කොච්චර යන්න පුළුවන් ගියත් යන්න බෑ. අර කඹේ වැදලා තියෙන නිසා. අන්න ඒ වගේ සෙනෙහවන්තේ සමහර ජීවිත මේ පොළවේ දේවල් වලට අසු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ සැලැස්මට ඔහුගේ ඉදිරි ගමනට යන්න බැරි වෙලා හිර වෙලා තියෙනවා. ඒකයි අපේ ජීවිතේ විනයකට එන්න ඕන. සෙනෙහවන්ත මේ විනය අපේ ජීවිතය ඇති කරගත්තේ නැති වුණොත් කොච් ක්‍රීඩකයා හරියට කියන නැත්නම් ජයග්‍රහණය කරන්න නැහැ කියන්නේ ඒකයි. ක්‍රීඩකයා දැනගන්න ඕනේ තමා ගත යුතු දේ සහ තමා නොගත යුතු දේවල්. ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවා වාචි. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ අපට වචන දීලා දෙන්නේ. මේ වචන දීලා දෙන්නේ. සෙනෙහවන්තේ මොන දේවල් ඔබ ඉදිරියව ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්න. අනිත් එක තමයි සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ක්‍රීඩකගේ ජීවිතේ ඊළඟ ප්‍රතිපත්තිය තමයි සෙනෙහවන්තය ක්‍රීඩකයා දිනපතා පුහුණු වීම කරනවා. හalleluya. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේලා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ක්‍රීඩකයෙක්ට දිනපතා පුහුණු වීම ඉතාම වැදගත්. පුහුණු වීම නැති වුණොත් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔව් ජය ගන්න යන ක්‍රීඩකයෙක් විතරක් ඕනේ. පාසලට කෙනෙක් පාඩම් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතුරු සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි හැම කෙනෙක්ම දැන් මම එක්තරා ක්‍රීඩකයෙක් ගැන ඇසුවා ලංකාවේ. මේ ක්‍රීඩකයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට අනිත් අය පුහුණු වීම කරලා ඉවර වුණා. ගියාම මේ ක්‍රීඩකයා යන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි මෙතන තවත් ඉඳගෙන ඔහු පුහුණු වීම කරා. ඔබ දන්නවද අවසානයේ ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා මේ ලංකාවේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔහු ලෝකෙම හඳුනාගත්තා. මොකද ඔහු පුහුණු වීමට කාලේ. ඔහු පුහුණු වීමට කාලේ. හalleluya. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ආවා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඒ වගේම එක්තරා සංගීතඥයෙක් ඔහුගේ නම වීටෝ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔහු හැමදාම ඔහුගේ පියානෝ එකත් එක්ක පැය 12කට වඩා කාලය ගත කරා. ඒකේ මම ඔබට කියන්නේ ඔබේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ යාචාව බයිබලෙත් ගත කරන්න කියන එක නෙමෙයි. නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි අපේ දිනපතා ජීවිතේ ආත්මික පුහුණුව. ඒ තමයි සෙනෙහවන්ත සහෝදර දෙවියන් වහන්සේගේ අභියස දේ වචනේ අරගෙන ඒ වගේම යාචාව සමග දෙවියන් වහන්සේගේ අභියස සිටීමේ ඉතා වැදගත් සම්කම්. සෙනෙහවන්තය. ඒ කාරණා ඔබ තේරුම් ගන්න. මොකද පළවෙනි එක ඔබට තියෙන ඕනේ ජයග්‍රහණී මනස. ජයග්‍රහණී ආකල්පය. මේ වාර්ෂික මොන දෙයක් ඉදිරියේ තිබ්බා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මට මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුරන්දුවට මම ඇතුල් වෙන්න යනවා. ඒ නිසා සෙනෙහවන්ත මොනවද ඊළඟට කරන්න ඕනේ? පස්සේ දේවල් ඔක්කොම මතක කරලා දාන්න. ඊයේ මොන දේ වෙලා තිබුණත් පසුගිය වර්ෂයේ මොන දේ වෙලා තිබ්බත් සෙනෙහවන්ත සහෝදර ඔබගේ පෞරුතුල මොන දේ වෙලා තිබ්බත් ඒක සම්පූර්ණ අමතක කරන්න. ඔබ දන්නවනේ අමතක කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? අමතක කරන මිනිස්සු අමතක කරන්නේ. ඔය සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි සමහර කිතුරුවගේ ජීවිත මේ වගේ. දැන් කම්පියුටරේ යමක් තියෙනක ඩිලීට් කරනවා. නමුත් රීසයිකල් බින් එකේ ඒක තියෙනවා. නැවත වරක් ගිහලා ඒක බලලා ඒක ආයෙත් ඒකිනුත් අයින් කරන්න. සමහර අයගේ දේවල් අමතක කරාට කොහොමද අමතක කළා නැහැ. ඇතුලේ ඒවා තිබෙන සෙනෙහවන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ජීවිතේ සමහර ඔබගේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න බැරි ඔබගේ මනස තුල හොල්මන් කරන දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලා සෙනෙහවන්ත යේසුස් වහන්සේ උනාසගේ ලේවලින් ඔබගේ සියලු පාපයන් මකා දාලා ඉවරයි. කමවා දීලා ඉවරයි. ඔබ අලුත්ම ඇවිල්ලා. පරණ දේවල් ඔබේ ජීවිතේ පස්සුවස අල්ලගෙන ඉවල්ල ගන්න. ඉඩ දෙන්න එපා. ලෝකේ බාහිර පස්සු බැලුවට ඔබ පස්සු බලන්න ඉදිරි. දෙවෙනි කාරණේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර හරියට ක්‍රීඩකයෙක් ගිය නැත්තම් ජයග්‍රහණය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දිනන කෙනා තමව দমনය කරගන්න. ඔබගේ ජීවිතේ ඉන්න අවශ්‍ය විනයකට. යම් විනයානුකූල රාමුවකට. විනයක් නැතුව කරන කිසිම දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. දර්ශනයක් නැත්තම් මනුෂ්‍ය ජීවිත විනාශ වෙනවා. සෙනෙහවන්ත ඔබගේ ජීවිතේ යම් දිනයක් මේ වර්ෂයේ ඒක කොච්චර දේවල් යහපත් වගේ වුණත්
දැන් අපි චොක්ලට් කෑවොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්‍රීඩකයා චොක්ලට් කාපුවම ඒකයි කමරට එක පානවා. හalleluya. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ආවා. ඒ නිසා එයා ඒ ගැන කල්පනාකාරී. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරියෝ, ඒ නිසා එයා බලනවා මම මේ ගත්තොත් මගේ ක්‍රීඩාවට බලපෑම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ සෙනෙහවන්තය අපි එකතු කරගන්න හැම දෙයක් ගැනම අපි කල්පනාකාරී. අපි යම් දිනයකට අපේ ජීවිතේ ගේන්න අවශ්‍යයි. තුන්වෙනි සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරියෝ, ක්‍රීඩකෙට ව්‍යායාම අවශ්‍යයි. දිනපතා එක දවසක් මිස් වුණාම මේ ජීවිතේ ඒ ක්‍රීඩකයාගේ ගමන යම් ආකාරයක අඩාල වීමක් වෙනවා. හැම දවසකම සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරියෝ, දෙවියන් වහන්සේගේ අභියස දේ වචන යාචාවන් ව්‍යායාම වලට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි අවසන් කරන්නේ. ඒක තමයි දෙවෙනි තිමෝති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පද. සුදු පාවුතුමා තමයි වචන ඔක්කොම සුදු පාවුතුමාගෙන් අපට ගත්තේ. ඔය තමයි මේ පද කිව්වේ. සෙනෙහවන්ත. ඔහුගේ ජීවිතේ මම ඔබට අද දවසේ මේ කතා කරන්නේ. සුදු පාවුතුමා කියනවා දෙවෙනි පොතේ තිමෝති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7. දෙවෙනි තිමෝති පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7. මම යහපත් යුද්ධ කළෙමි. මම දිවීම කළෙමි. මම ඇදහිලා ආරක්ෂා කරන සෙනෙහවන්තය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වා කුරුසියේදී එකක්. මම ඒ අවසන් කරා. It is finished. Hallelujah. I did the purpose. I fulfilled the purpose of God. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේගෙන් අදහස් කරන්නේ. It is finished කිව්වේ. මම කරන්න යමක් ආවද මේ පොළොවට දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත සැලැස්ම මම ඒක ඉවර කරා. යෝගේ පාවුතුමා කියනවා මම හැප්පුණා. මම ජය ගත්තා. ඊළඟ පදේ 8 වෙනි පදේ. I have finished my course. මෙතන පටන් ධර්මිෂ්ඨකමේ උතුන්න මට තබා දෙන්න. දුවලා දින්නා අවසානයේ මොනවද වෙන්නේ? ගොඩ පදක්කම් හම්බෙනවා. සෙනෙහවන්ත. ඒ සමග කීර්තිය හම්බෙනවා. ඔබ දන්නවද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ජයග්‍රහණයට ඇතුළු වෙන්නේ. ඔබ හිතන්නේ බා ඔබගේ ජීවිතේ ආත්මික ලෝකෙින් විතර උසස් වෙන්නේ කියලා. අනිත් සියල්ල ඔබේ ජීවිතේට පැමිණෙන්නේ. සුදු පාවුතුමා බයිබලයේ පොත් 13ක් කියලා අවසන් කරා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් මිනිසෙක් වඩපත් වුණා. සෙනෙහවන්තය. මේ වර්ෂයේ ඔබ එකක් කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කෙරේ. ඔබ දන්නවද? සෙනෙහවන්තය. ඒ කරා ඔබ හබාගෙන ගිය අනිත් පැමිණෙන හැම බාධාවක් ඔබේ ජීවිතේ පරාජය වෙලා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. අප දෙවියන් වහන්සේ මොදක් ප්‍රශංසා වේ. ගෞරවය වේවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ හබ මේ අලංකාර මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව අප සමග බලවත් සිටින. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. උනාසේ අපේ ජීවිතේ යහපත්. රබා ශිකුරලව රේමා වාශීරියන් දලවරියන් දලවරියන්. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. This is the race. හalleluya. මේ ක්‍රිස්තුගේ ජීවිතයේ ඇවිදින ගමනක් නෙමෙයි. ඒක රේස් එකක්. මේක ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණ ලබන්න අවශ්‍යයි. පසුගිය වර්ෂයේ සමහර දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? මේ වර්ෂයේ තීරණය කරනවා ඉස්සරහට යනවා. හalleluya. මොන බාධාවක් මොකද ඉදිරියට යනවා. මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ ගමන් කර දෙවියන් වහන්සේ වත් එක්ක ඉන්නවා. රබා ශීරියන් දරවරියන්. අප්‍රශංසා කරන දෙවියන් වහන්සේ. අපි ස්තුති කරමු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට. උනාසේ යහපත්, උනාසේ බලවත්, උනාසේ තේජානි දැසෙනෙවන්තය. රාකීරාමා ශීරාලාලා බරියන්තේ. අපි ගාන කරමු වීදිකාව දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. ශුද්ධාඥය ස්තුති වේවා. හalleluya. රවශම්මේ.
මනසේ ආවා. හalleluya. මේ වර්ෂයේ සෙනෙහවන්තේ බලවත් ලෙස ජයග්‍රහණ ලබන්න යනවා. මේ ප්‍රතිපත්තින ඔබේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්න. අමතක කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ බලවත් ජයග්‍රහණය මේ ලබන්නා වර්ෂය තුල ඔබට ඇති කරන්නට යනවා. ඔබගේ හැම අභියෝගතාවයන් ඔබ ඉදිරියේ පරාජයට පත් කරන්න යනවා. සෙනෙහවන්තේ මේක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ කොරොන්දු සහ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කෙරෙහි ඒකේ අවධානය යොමු කරන ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ පාතුමා ඉදිරියේ ආව සියලු අභියෝග පරාජය කරා වගේ ඔබ ඉදිරියේ පරාජය කරවි. බලවත් වර්ෂයක් ඔබට අත්දකින්න සලස්වන්න යනවා. මේ පැමිණ තිබෙන වෛරස් වලට වඩා වෛරස් බලවත් නැහැ දෙවියන් වහන්සේට වඩා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් මේ කිසි දෙයක් ඔබට වඩා බලවත් නැහැ. මොන දේවත් එක තිබ්බත් ඔබ ඉදිරියට යනවා. හalleluya. දශාංශ. ඔබට ආචාර කරන්න යනවා. මේ ලබන්නා වර්ෂය තුළ දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව බලවත් ලෙස අත්දකින්න. ආසත් පුලවත් එහෙදි සියල්ලත් මවල සියල්ල පාලනය කරනවා. සර්ව බලදාර දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ හැම දරුවෙක් වහන්සේගේ දිව්‍ය දෑත බලවත් හස්තයෙන් මම මේ මොහොතේ බාර කරනවා ස්වාමී. අපිට ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඉනවා හැම කෙනෙක් ස්වාමීනි මේ මොහොතේ වහන්සේ දකිනවා මේ අය වහන්සේ අහම්බෙන් දවසක තුදලේ නැහැ. වහන්සේ දුන්නා මේ ලබන වර්ෂයේ ජයග්‍රහණ. කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා ස්වාමී. මම ආචාර කරන ජයග්‍රහණ ආකල්පයෙන් ස්වාමී. ඒ විනයට පැමිණලා පස්සේ දේවල් ඔක්කොම අමතක කරලා අලුත් ආකාරයක මේ ජීවිතේ මුහුණ දෙන්න. වහන්සේ මෙයාට ආශිර්වාද කළ මැන. ස්වාමිනී වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබගේ කරුණාව ඒගොල්ලෝ යන සෑම තැනක දැමුව වෙනවා. සූකේ දූතයන්ගේ රැකවරණ ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලවත් රැකවරණය මෙයා සමග තබන්න කියලා යාචනා කරනවා. ස්වාමිනී හැම බාධාවක් වහන්සේ ඕක ඉදිරියේ ගමන් කරමින් පරාජය කරමින් ඉදිරියට යන වහන්සේ කරුණා මහත් දෙන්න කියලා යාචනා කරනවා. ප්‍රඥාව දෙන්න කියලා යාචනා කරනවා. සුවය දෙන්න කියලා යාචනා කරනවා ස්වාමීනි. පෞල් ජීවිත සමාදානය තබන්න කියලා යාචනා කරනවා. මේ සියලු දෙනාට විරුද්ධ වෙනවා හැම බාධාවල් බලපෑම් අපි මේ මොහොතේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි සම්පූර්ණ විවාද කරන අතර ඔගේ මනසට ඇතුළේ වෙන හැම ස්වාමීනි පරාජිත සිතුවිලි ස්වාමී ඒවා කඩාදමි මම ජය ගන්නවා කියන ආකල්පය තුළ ඉදිරියට ගමන් කරන වහන්සේගේ බලය නිදහස් කළ මැනව මේ වර්ෂයේ බුදුම දේවල් අත්දකින්න සාහිතිකව ඕන් තුළ නිදහස් කළ මැනව මේ සියලු දෙනා වහන්සේට බාරයි ස්වාමී කැපයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැන් අලංකාර මොහොතේ අපි ඔබට සෑම් කෙනෙක්ටම කියනවා මගේ දිනද ඒ වගේම මේ කනිෂ්ක මේ අවස්ථාවෙත් කියනවා ඔහු 10 නම් අපිත් එක්ක දෙවනාසෙක් සේවය කරනවා අපි ඔබට කියනවා මේ මොහොතේ ලබන වර්ෂයේ දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය කරුණාව බලවත් ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඔබට සුබ අලුත් ලස්සන අවුරුද්දක් we wish you a happy new year. Você não me disse isso. Pastor, Sempre vai passar.